Good evening. My name is Bill Brown. I'm a very grateful recovered alcoholic. My sobriety date is June 26th of 2013. My sponsor is Cliff Gooding out of Oklahoma City. I always like to identify the sponsorship in my life that I not only have a sponsor, but I've been given the I guess the grace and incredible solution of Alcoholics Anonymous, and the mentors and the sponsors in my life to show me how to turn around and give it away to someone else. And I have a group of men in my life that I get to sponsor regularly, and what a genuine pleasure and honor that really is. I would like to identify a couple of things, guys. My home group is the Backroom Group in Nashville, Tennessee. Um, I was kind of poking around the big book for a minute. I was talking on email and text to Karthik last night and trying to come up with a topic. And I didn't have one, but I did carry a meeting to a treatment center in Nashville last night, and I knew one would show up, and it did. And I've identified the topic as part of a line in the chapter, There is a Solution. And that line is, but we saw that it really worked in others. That's only really just a part of a sentence, but I wanted to kind of capture that. Um, Forward to the third edition gives a little reference to, it talks about our fellowship. Each day somewhere in the world, recovery begins when one alcoholic talks with another alcoholic, sharing experience, strength, and hope somewhere in the world. I love country to country. I think it's beautiful. And in the forward of the fourth edition, with the growth of Alcoholics Anonymous, it says, in any meeting anywhere, AAs share experience, strength, and hope with each other in order to stay sober and help other alcoholics. Modem to modem, face to face, AAs speak the language of the heart in all its power and simplicity. And when I heard Karthik turn to your language, I didn't know what he said, but I knew what he said. I felt what he said. It was the language of the heart, and that's what we speak in Alcoholics Anonymous. Anywhere, at any time, in any meeting, any side meeting, connecting with another person. And I have to tip my hat to our founders and pioneers of Alcoholics Anonymous. How like how grateful we must be to understand it. You know, Bill Wilson was at a turning point, and he stood in the Mayflower Hotel looking at the bar, and then decides to turn to the other direction and makes a phone call to another alcoholic. And from that from that moment, Alcoholics Anonymous is born, and we're here this morning together with this solution in our lives, and how grateful I am. A couple of things. If you thought you were getting my friend Tarek, I'm very disappointed to tell you I am not him. I am Bill, but he's a very good friend of mine. This is not the first time I've been asked to speak for someone that couldn't make it. But it's a representation of also what we do in Alcoholics Anonymous. It's a spiritual exercise. He asked me over a text, and I didn't give it a whole lot of consideration. Yes, he's a friend, a very good friend, and a very, very close mentor of mine. But I knew the answer would be yes. And it was time for me to show up and be here with you. And thank you, Karthik, for the invitation, connecting with me yesterday. I hope this becomes a great way for you to end your day and a great way for me to start mine. So I'll kind of move to the topic. And Pavan, if there's anything you'd like to jump in, would this be a point Yeah, to pause? yeah. This sort of length is a good length for you to take a break, maybe 2, 3 minutes. Right? Um, నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు పవన్, నేను ఒక త్రాగుబోతుని. ఆయన ఒక్లహోమా సిటీలో ఆయన సొబరైటీ మొదలు పెట్టుకున్నారండి. ఆయన పేరు వచ్చేసి బిల్ బ్రౌన్. ఫిబ్రవరి 26, 2013లో ఆయన సొబరైటీ మొదలైంది. ఆయన ఎప్పుడైనా కానీ ఇటువంటి మీటింగ్లకు పిలిచినప్పుడు ఫస్ట్ మొదట తన స్పాన్సరు స్పాన్సర్షిప్ చైను వాటిని గుర్తించడం చాలా ఖచ్చితంగా చేస్తారంట. ఎందుకంటే ఆ స్పాన్సర్షిప్ చైను, ఆ మిత్రమండలి వల్లే నాకు ఆ, నాకు ఈ సందేశం బలోపేతమైంది, మరియు నేను ఈ సందేశాన్ని ఇంకోళ్ళకి పంచగలిగే పద్ధతి నాకు నేర్పించారు. అది నాకు ఎంతో ముఖ్యము అని చెప్పారు. ఆయన హోమ్ గ్రూప్ వచ్చేసి
నాష్విల్ టెన్నెసీ అనే రాష్ట్రంలో బ్యాక్ రూమ్ అనే గ్రూప్ పేరండి. ఆ, ఈ రోజు యొక్క ఆ, ఆ, టాపిక్ చర్చిస్తున్నప్పుడు కార్తిక్ గారితో నేను ఊరికే అలా ఆ, మన గ్రంథము ఆ, తిప్పి చూశాను దేని గురించి మాట్లాడొచ్చు అని. నాకు పెద్దగా ఏమీ ఆలోచన తట్టలేదు. ఆ క్రమంలో నేను నిన్నే ఆ, నాష్విల్లో ఒక రీహాబ్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ నాకు తట్టిందండి. ఆ, నాకేమనిపించిందంటే బట్ వి సా దట్ ఇట్ రియలీ వర్క్ ఇన్ అదర్స్. అంటే ఆ, కానీ కొందరి విషయంలో ఇది నిజంగా పనిచేయడం మేము చూసాము అనే టాపిక్ ఎంచుకున్నాను. ఎందుకంటే మనకి ఆ, మూడో ఎడిషన్కి ముందు మాటల్లో చెప్తారు, ప్రతిరోజు ఎక్కడో ఒక్కడ ఒక త్రాగుబోతు ఇంకో త్రాగుబోతుకి తన శక్తి, స్ఫూర్తి, అనుభవం పంచుకోవడమే ఈ ప్రోగ్రాం యొక్క ఆయువు పట్టు అన్నట్టుగా చెప్తారు. అలా అదే అదే ధోరణిలో ఆ, నాలుగో ఎడిషన్ కి ముందు మాటలో, నాలుగో ప్రచురణకు ముందు మాటలో ఆ, ఆ విషయాన్ని మళ్ళీ ఆ, 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 ఏదైతే ఒక త్రాగుబోతు ఇంకో త్రాగుబోతుకి తన శక్తి, స్ఫూర్తి, అనుభవం పంచడం ఎంత ముఖ్యమైనదో మాట్లాడుతూ ఆ, మన గ్రంథంలో ఇంకా ఏం చెప్తారంటే, ఒక ఒక త్రాగుబోతు ఇంకో త్రాగుబోతు కోలుకున్న త్రాగుబోతుతో మాట్లాడడం అంటే అది హృదయంతో మాట్లాడుకునే భాష. అది మామూలు ఆ, సామాన్య భాష అని నేను అనుకోను. అది మనం హృదయంతో మాట్లాడుకుని హృదయంతో ఆ, అనుభవాలు పంచుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు కార్తిక్ గారు మీటింగ్ మొదలైన అప్పుడు ఆ, మీతో మీ భాషలో చెప్పారు. నాకు అది ఏమీ అర్థం కాలేదు. కానీ దాని భావం మాత్రం కొద్ది గొప్ప నాకు దీన్నే ఒక హృదయానికి సంబంధించిన భాష అని పేర్కొన్నారండి. ఈ క్రమంలో ఆయన ఏమంటున్నారంటే, ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఈ రోజున నేనెక్కడో మీరెక్కడో, కానీ దీనంతటికీ మూల కారణమైన మన ఫౌండర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రోజున ఆ, మేఫ్లవర్ హోటల్లో ఆయన కనుక ఆ స్ఫూర్తి, శక్తి కనుక లభించుండకపోతే, ఆయనకు ఆ రోజు ఆ ఆలోచన తట్టుండకపోతే మనం ఈ రోజు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళమా? అందుకని వారికి మనం ఎప్పుడూ కృతజ్ఞతగా ఉండాలి అన్న విషయం పేర్కొన్నారండి. ఇప్పుడు ఆ, అనుకోకుండా నేను తారీఖ్ అనే మనిషిని బదులు ఆ, ఆయన ఈరోజు రాలేకపోయారు. కానీ ఆయన స్థానంలో నేను వచ్చాను. ఇది మొదటిసారి కాదు, ఇది ఒక పలుమార్లు నేను తారీఖ్ గారిని తారీఖ్ గారి ఆ, ఆ, అవకాశంలో నేను మాట్లాడడం జరిగింది. మేము ఆ, రెండు మూడు సార్లు SMS లో మాట్లాడుకున్నాము. మరి నువ్వు చేస్తావా అంటే నాకు దానికి సమాధానం ఒకటే దొరికింది, ఎప్పుడైనా కానీ సంసిద్ధమే అన్నట్టుగా చెప్పారండి. యాక్టివ్. Thank you, Pavan. My friend Tarek entered my life when I was about 3 years sober. And he carried a message to me that was a little bit different. Now, the solution out of the big book was the same, but he came right on time at a point in my sobriety that helped take me further than where I was then. He started challenging me to turn statements in the big book into questions and to look at what my experience is with this. Not necessarily my intellect and understanding what's been written, but what does my experience say here? And I think the topic today is such an important part of my early sobriety, certainly. I'm going to share a little bit about that. But I will also take it to what it looks like for me today. What is my experience now with this? Because I have changed and shifted as a person in recovery, things in my life. So what does it look like today? But I wanted to start out with this, but we saw that it really worked in others. And the question is that true for me? Did I see that it worked in others? What is my experience with that? So I've made it personal. My sponsorship family had a workshop a couple months ago,
And one of the speakers said something that I thought was pretty profound, and I wanted to see what my experience was with that. And this is what he said. Newcomers listen with their eyes. I want you to take that into this weekend and this week. Newcomers listen with their eyes. I'm convinced alcoholics and addicts can read a room better than anybody. I just think that we can. And and you know, and when I look at that experience, I didn't realize it when it was happening, but I had some very pivotal moments, especially in early recovery, where this question I've now placed in from this statement became not only really true, but it may have been vital. And the word vital is used in the Big Book a few times, and it can be described in a few ways. One of them is life sustaining or the key to life. And when I look back at that, how important that was. Pavan? థ్యాంక్ యూ. అయితే ఇక్కడ ఆయన పేర్కొనేది ఏంటంటే, నా సోబర్ జీవితంలోకి మూడో ఏటలో ఆ, తారిక్ అని నా స్నేహితుడు రావడం జరిగింది. ఆయన అందరూ చెప్పేదే ఆ, మన గ్రంథంలో ఉన్న ఆ, ఆ, పరిష్కారం గురించి మాట్లాడారు. అందరూ మాట్లాడిందే మాట్లాడారు. కానీ ఆయన నన్ను ఆయన నన్ను ఛాలెంజ్ చేయడం మొదలెట్టాడు. ఏమంటాడు అంటే, మన గ్రంథంలో ఉన్న ఏవైతే పేర్కొన్నారో ఆ ఆ స్టేట్మెంట్లని దాన్ని ప్రశ్నలుగా మార్చు అని అడిగాడు. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే రాసుందో దాన్ని ప్రశ్నగా నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకో. అది నీకు జరిగిందా? అంటే అది నీకు అనుభవం అయిందా అనేది ఒకసారి నీకు నువ్వు చూసుకో అని చెప్పారు. ఆ క్రమేణా నేను ఆలోచిస్తే నాకు నా జీవితం మారడమే కాకుండా నేను ఒక మనిషిగా సంపూర్ణంగా మారిపోయాను. అది ఎలా అనేది ఒక ఉదాహరణగా చెప్తూ, ఇప్పుడు ఆ, ఈ ఈ ఈ ఈ ఆ, ఆ, ప్రకటన ఏదైతే ఉంది, ఆ, ఇతరులకు పనిచేసింది, ఇతరులకు నిజంగానే పనిచేసింది. డిడ్ ఇట్ వర్క్? ఇట్ డిడ్ వర్క్ ఫర్ అదర్స్. అది తీసుకుని దాన్ని నేను ఆ, ప్రశ్నగా మార్చుకొని ఇది నాకు పనిచేసిందా మొదట అని ఆలోచిస్తే, ఈ మధ్య కాలంలో మా స్పాన్సర్షిప్ యొక్క కుటుంబం ఏదైతే ఉందో, స్పాన్సర్లు స్పాన్సీలు అందరూ ఒక వర్క్షాప్ పెట్టుకున్నాం. ఆ వర్క్షాప్ లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఒకళ్ళు అన్నది ఏంటంటే, కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ కళ్ళతో వింటారు, వాళ్ళ చూపులతో వింటారు. నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, ఒక త్రాగుబోతు ముఖ్యంగా ఆ గదిలో ఏం జరుగుతుంది అనేది పసిగట్టగలడు. అక్కడ నిజాయితీ ఉందా లేదా అనేది తప్పనిసరిగా పసిగట్టగలడు. ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రశ్నని నాకు నేను వేసుకుంటే, ఇతరులకు పనిచేసింది నాకు పనిచేసిందా? అంటే ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ కి ఎంత బలం ఉంది అంటే, వైటల్ అంటున్నారు. అంటే అతి అనివార్యమైన అంటే ప్రాణాలని కాపాడేంతగా, ప్రాణాలని ఆ, దోహదపడేంతగా ప్రాముఖ్యమైనది ఇది ఈ స్టేట్మెంట్ అని ఈరోజు నేను నమ్ముతున్నాను అంటున్నారండి. యాక్చువల్లీ Thank you, Pavan. Consider the reading and how it works. And it cites this. If you have decided you want what we have. So there's a decision in there. Is third step decision, maybe. I think some of that is really using my eyes. What is it that you have that's attractive to me? Because I'm going to tell you that that line, we saw that it really worked in others, was more important than I ever realized. And I'll make a couple of references. The other part of the line of how it works is that there's an and are willing to go to any lengths to get it. I was missing that part. I wanted what you have,
But that was a part that the other part of that line didn't necessarily ring true for me. So I did some treatment in South Florida in the States, a lot of treatment there. And I remember being in the rooms of Alcoholics Anonymous, and a guy would pull up to a meeting. I call him Derek. I don't know if that was his name, but he looked like he might be a Derek. And he pulled up in a really nice car. And I thought, man, I want what he has. He had cool clothes, and I thought, man, I really want what he has. And he would share in a meeting with just this depth, and he was funny, and everyone would hang on all of his words. And what I didn't realize, I had envy of this guy, but I thought to myself, I want all the things. I want to be funny. I want to be popular. I want a nice car. Because when I showed up to Alcoholics Anonymous, um, this alcoholic, Bill, had kind of I burned my life to the ground. Things like that were not available to me, like vehicles and sobriety. I wasn't there yet. And I had a sponsor at the time named Jake. And Jake said a couple things to me. He said, Bill, one of the things I want to make sure you never lie to me. Will you do that? I said, absolutely, Jake. And the next thing he asked was, are you willing to go to any lengths for your recovery? And I paused for a minute. And then I said yes. What I kind of knew at the time, but I look back on it with clarity, is that pause was a lie. I was not willing to go to any lengths. So it doesn't line up with kind of the beginning of where we must get started. If I want what you have, what is it that I want? And am I willing to go to any lengths? I look back at it, was with I had a sick mind, a sick alcoholic mind, and a lens through which I was seeing things that were not in my highest good. They weren't about my recovery and freedom and sobriety and God and you. They were about me, how I look, how you think of me. And that is selfish and self-centered, and I didn't know any different. So what I didn't know then is I never had a chance. I wasn't even close. And I got what alcoholism does, and I drank again. Pavan? మనం అది ఎలా పనిచేస్తుంది అధ్యాయంలోకి ఒకసారి చూసినట్టయితే, మీకు మా దగ్గర ఉన్నది కావలిస్తే మీరు ఎంత దూరం మీకు మీకు మా దగ్గర ఉన్నది కావాలనుకుంటే అది ఒక నిర్ణయాత్మకమైన సంబోధన అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక నిర్ణయం, మూడో సోపానానికి కావాల్సింది ఒక నిర్ణయం. అయితే మా దగ్గర ఉన్నది ఏంటి, మీకేం కావాలి అనేది ఒక ప్రశ్న అయితే, ఏది కావాలని కోరుకుంటున్నారా అనేది ఒక ప్రశ్న అయితే, ఇంకోటి అత్యంత కీలకమైంది, మీకు మీరు దానికోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్తారా? ఆర్ యు విల్లింగ్ టు గో టు ఎనీ లెంగ్త్? నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ రెండో భాగం మీద ఎప్పుడు శ్రద్ధ చూపలేదు. నాకు పక్క వాళ్ళకి, నా ఏ మిత్రుల్లో ఏముందో అది కావాలి, కానీ దానికోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్ళాలి అనే అంశం మాత్రం నేను ఎప్పుడు పరిగణలోకి తీసుకోలేదు. నేను అప్పట్లో దక్షిణ ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలో నేను పనిచేస్తున్నప్పుడు అక్కడ డెరిక్ అనే ఒక అతను వచ్చేవాడు. మంచి మంచి వాహనం ఉండేది అతనికి, బ్రహ్మాండమైన బట్టలు వేసుకునేవాడు. అతను షేరింగ్ చేసినప్పుడు అతను తన షేరింగ్ పంచుకున్నప్పుడు ఆ, చాలా దాంట్లో చాలా లోతుండేది అతను మాట్లాడే విషయాల్లో, మరియు చాలా హాస్యాస్పదంగా చెప్పేవాడు. నాకు అతనికి ఏముందో అది నాకు కావాలి అనిపించింది. అతనికి ఉన్న వాహనం అయితేనేమి, అతనికి ఉన్న దుస్తులు అయితేనేమి, అతను మాట్లాడే పద్ధతి అయితేనేమి, అతను అందరినీ నవ్వించే తెలివి చాకచక్యం అయితేనేమి, ఇవన్నీ నాకు కావాలనుకున్నాను. అది నా ఈర్ష్యాభావం అని తర్వాత తెలిసింది.
అప్పుడు అప్పట్లో నాకున్న స్పాన్సర్ జేక్ అనే అతను ఒకసారి నన్ను పక్కకు పిలిచి నన్ను ఒక ప్రశ్న అడిగాడు. బిల్, నువ్వు నాకు ఎన్నడూ అబద్ధం మాత్రం చెప్పకూడదు, చెప్పవని ఆశిస్తున్నాను అంటే ఓకే అన్నాను. సరే అన్నాను. అయితే ఆయన నాకు ప్రశ్న అడిగాడు. నువ్వు ఎంత దూరమైనా వెళ్ళగలవా దీనికోసం అంటే నేను ఒక క్షణం ఆగాను. జవాబు చెప్పే లోపల ఒక క్షణం ఆగాను. ఎందుకంటే నేను సంసిద్ధంగా లేను. ఎంత దూరమైనా ప్రయాణించడానికి నా సొబ్రైటీ కొరకు, నా మార్పు కొరకు నేను ఎంత దూరమైనా ప్రయాణించడానికి మనసా వాచా నేను రెడీగా లేను. సంసిద్ధంగా లేను. అయితే ఈ ఈ యొక్క ఈ యొక్క సంబోధన మనం మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుంటే, మీకు మాకు కావలసింది కావాలంటే, మీకు మాకున్నది కావాలంటే ఎంత దూరమైనా ప్రయాణించగలరా? అయితే మీకున్నది ఏంటి? అది ఎలా? నా నా యొక్క ఈ ఈ వ్యాధిగ్రస్తమైన ఆ, మనస్తత్వం అర్థం చేసుకునేది ఏంటి అంటే, నాకు కావలసింది స్వాతంత్రం, దైవశక్తి, ఉన్నత శక్తి, సొబ్రైటీ మరియు మీరు, నా స్నేహితులు, నా సహోదరులు. కానీ నా వ్యాధిగ్రస్తమైన మనసు నాకేం చెప్తుంది అంటే, ఇదంతా కాదయ్యా, ఇదంతా మన గురించే, స్వార్థంలో ఉందాము, స్వలాభాపేక్షలో ఉందాము, అలానే బాగుంటుంది అని నాకు నచ్చ చెప్తుంది. అయితే ఇది తెలుసుకునే క్రమంలో నేను మళ్ళీ రిలాక్స్ కావడం జరిగింది, త్రాగడం జరిగింది. బ్యాక్ టు యూ. బ్యాక్ టు యూ. Thank you, Pavan. I relapsed and drank alcoholically, of course, because I'm alcoholic for about 3 or 4 months. I'm alcoholic because when I take a drink, I can't control how much I drink. And when I stop drinking, I can't stay stopped. I have a mind that will always take me back to the first drink, even when I'm sober, without some sort of sustainable solution in my life. I've tried everything I could think of except Alcoholics Anonymous and the program in the first 164 pages. But a man who was embedded in the solution of Alcoholics Anonymous was a man named Joe. And at the time where I now have a sobriety date, I was out of alcohol, out of options, and thank God I was finally out of ideas. What I didn't know then was I had a chance, and Joe shows up in my life. On page 18 in the big book, it describes, I think, a really good definition of a sponsor. It's the very last paragraph. The man who is making the approach has had the same difficulty. See, when I started talking with Joe, he did what Bill did with Dr. Bob. He started sharing his drinking experiences. Now I'm hearing him, but I'm also watching him. I want to see if I'm sizing him up. He obviously knows what he's talking about. He made it clear when he identified himself as alcoholic with his stories. But here's what my eyes were this is how my eyes were listening. His whole deportment shouts at me, the new prospect, that he's a man with a real answer. And what I didn't know is he was walking around with the solution of Alcoholics Anonymous without having to speak a word. I saw that it really worked in him. See, deportment, again, deportment shouts. Think about that. Another person's behaviors or manners. I looked that up, I had to, but I'm pretty sure that's what it says. And I could see with my eyes. He drove up in a car that was his, full of gas. He was kind to people. He did it on his own time with his own money. And I couldn't get my head around this was his life. Why was he doing these things? But it looked like he was doing really, really good. He looked happy. And I was no longer interested in what kind of car he came in on. I was interested in how the man was presenting. I saw that it worked in Joe before I even realized it. Pavan? థ్యాంక్ యూ. అయితే నేను రిలాక్స్ అయిన క్రమంలో ఒక ఆల్కహాలిక్ లాగే తాగాను, ఒక త్రాగుబోతు లాగే తాగాను. ఎందుకంటే నాకు వేరేలాగా త్రాగడం తెలియదు. త్రాగుబోతు లాగా తాగడం ఎందుకు అంటే నేను త్రాగుబోతుని కాదు.
నేను రిలాప్స్ అయింది ఇంకొక 3 నెలలు నడిచింది. ఆ 3 నెలల్లో ఎత్తితే దించలేను, దించితే ఆపలేను, ఉండలేను. ఈ క్రమంలో నాకు ఒక మనిషి తారసపడ్డాడు. ఈ 12 సోపానాల కార్యక్రమం, దాని ఆచరణ, దాని భావము, దాని ఆ, ఆ, అనుచరణలో రాటుదేలిన మనిషి ఒక ఆయన దొరికాడు. అనుభవం ఉన్న మనిషి ఒక ఆయన దొరికాడు. ఆయన పేరు జో. నేను అప్పుడు నాకు ఇంకా వేరే అవకాశాలు లేవు. ఎక్కడ నాకు ఇంకా ఏ సమాధానాలు దొరకట్లేదు. నాకు నేను అనుకున్న సమాధానాలన్నీ మూసుకుపోయినాయి. ఐ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అంటున్నారు. అంటే నాకు ఇంకా ఎటువంటి ఆలోచనలు లేవు. ఇది చేస్తే పని చేస్తుందేమో, అది చేస్తే పని చేస్తుందేమో అనే ఒక స్థాయి నేను దాటిపోయాను. అయితే ఈ క్రమంలో ఆయన ఆ, మన గ్రంథంలోని ఇంగ్లీష్లో 18వ పేజీ అండి, ఆ, తెలుగులో 18, 17 అక్కడ ఆఖరి పారాగ్రాఫ్ ని ఆ, పేర్కొంటూ ఆయన ఏమంటున్నారంటే, నా విషయంలో సరిగ్గా ఇలాగే జరిగింది. ఆ జోతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నన్ను నాతో మాట్లాడడానికి వచ్చిన మనిషి, ఆయనకు కూడా ఈ ఇబ్బందే ఉంది. కానీ ఆయన మాట్లాడే విధానము, డిపోర్ట్మెంట్ అన్నారు అంటే అతను అతని అతని పద్ధతి, అతని ఆ, ఆ, అతను మాట్లాడుతున్న విధానము, లేకపోతే అతని అతనిలో నుంచి వస్తున్న మాట ఎంత ఆలోచించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఇలాంటివన్నీ చూస్తే నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, ఇతనిలో ఏదో ఉంది. ఇతని దగ్గర నా ప్రశ్నకి సమాధానం ఉంది. అతను నాకంటే ఏదో గొప్పవాళ్ళలా మాట్లాడలేదు. నేను నీకంటే ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో చాలా గొప్పగా పేరుకుపోయి ఉన్నాను అని నన్ను దూషించలేదు, నిందించలేదు, హాస్యం చేయలేదు. నాతో ప్రేమగా మాట్లాడాడు. నాకు అతను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకేమర్థమైందంటే, అతనికి కోపాలు లేవు, ద్వేషాలు లేవు, ఎవరి మీద కూడా ఎటువంటి ప్రతీకార భావం లేదు. ఆయన వచ్చింది తన సొంత వాహనంలో వచ్చాడు. తను డబ్బులు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు, తన పెట్రోల్ పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు, తన సమయం వెచ్చిస్తున్నాడు. ఎటువంటి స్వలాభాపేక్ష లేకుండా నాలాంటి వాడితో ఇంతసేపు మాట్లాడడం అనేది నాకు ఒక వింతలా గోచరించింది. బ్యాక్ టు Thank you, బ్యాక్ టు Pava. థ్యాంక్ యూ. Yes, sir. Thank you. At 6 months sober, Joe introduced me to an Alcoholics Anonymous conference in South Carolina, where he lives. There were some really great speakers at this conference, which is the basis of the conference. And I remember there were about 900 sober members of Alcoholics Anonymous in this hotel. And they were walking around, and you could hear something and feel something with the energy. But what I heard and didn't know it was the music of Alcoholics Anonymous. It's the chatter, it's the laughter, with the energy around it. I'm getting chills talking about it because that was the first time I saw on a large scale what Alcoholics Anonymous looks like. That there were a lot of people all of a sudden right in front of me, walking examples of sobriety. And I didn't know it then, but I've used this example many times. That was an impactful moment that I saw that it really worked in others on a very large scale. Pavan? నేను 6 నెలలు సోబర్గా ఉన్న క్రమంలో అప్పటి నా స్పాన్సర్ జో నన్ను ఆ, దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో ఒక ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కాన్ఫరెన్స్ కి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ చాలా మంది ఎంతో ఆ, చక్కగా మాట్లాడే స్పీకర్లు ఉన్నారు. దాదాపు 900 మంది ఏ సభ్యులు, అందరం ఒకటే హోటల్లో తిరిగాము. అయితే అక్కడ ఏంటంటే, నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ యొక్క సంగీతం అనేది ఎలా ఉంటదనేది నాకు ఆ రోజు తెలిసింది. ఎందుకంటే ఆయన అనేది ఆ సంగీతంలో ఒక నవ్వు ఉంది,
పొట్ట చెక్కలై నవ్వుకునే నవ్వు ఉంది. చకచకా మాట్లాడుకుని సంతోషంగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళని చూస్తున్నాను. చాలా హాయిగా ఎటువంటి బాధరాబందీ లేకుండా స్ఫూర్తితో తిరుగుతున్న వాళ్ళని చూశాను. నాకు అనిపించింది ఏ యొక్క సంగీతం అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఈ స్వేచ్ఛ, ఈ నవ్వు. నాకు ఇప్పటికీ కూడా ఆ రోజు గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఒళ్ళు జలదరించిపోతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళని చూసి నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటి అంటే వీళ్ళల్లో ఇది పనిచేసింది. నాకది కావాలి అనే భావన చాలా గట్టిగా ఏర్పడింది అని చెప్తున్నారు. బ్యాక్ టు యూ బెన్. Thank you, Pavan. థ్యాంక్ యూ. Joe's sponsor, Larry, really introduced the big book to me. Joe took me through steps, but Larry was a big book enthusiast. He carried the big book message through workshops all over the world. He called it Big Book Comes Alive. And I sat in, maybe at about 1 year sober, I sat in one of those workshops and he was speaking a language I didn't understand because I have the same big book that he had, but I swear he was reading from a different book. And everything about him, that deportment, his energy, shouted fun and exciting, and he was on fire. So not only did he bring the big book to life for me in a way I've never seen before or heard before, but he made it really fun and really cool. And I got to see what that was. Yes, I could hear him. I get all that. But I was watching him. I saw that it worked in this man. And he'd been sober 20 something years. And I thought, wow, he's still feeling like this. He is on fire for Alcoholics Anonymous and sobriety and the people around him. And that was another pivotal moment. And I'm still early in recovery. I saw that it really worked in others. Pavan. సో ఆ క్రమంలో జో నా అప్పటి స్పాన్సర్ జో ఎవరైతే ఉన్నారో అతని స్పాన్సర్ లారీ అని ఉండేవారు. జో ఏమో నన్ను సోపానాల నుంచి సోపానాలను నాకు నేర్పించాడు. కానీ లారీ నాకు మన గ్రంథం క్షుణ్ణంగా ఎలా చదవాలి, ఎలా అలవర్చుకోవాలి అనేది లారీ దగ్గర నేర్చుకున్నాను. ఎందుకంటే లారీ అనే అతని స్పాన్సరు ఒక మన బిగ్ బుక్ గ్రంథం యొక్క ఎంతూజియాస్ట్ అంటున్నారు, దానికి నాకు తెలుగు పదం తెలియదండి. బిగ్ బుక్ లో బాగా పూరుకుపోయి దాని యొక్క భావం అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి లారీ అని అన్నట్టుగా అన్నారు. ఆయన ఈ మన గ్రంథం యొక్క వర్క్ షాప్ లో ప్రపంచం మొత్తం తిరుగుతూ చేసేవారు. దాని యొక్క ఆ సమావేశాల యొక్క పేరు బిగ్ బుక్ కమ్స్ అలైవ్. మన గ్రంథము ప్రాణాలతో లేచి వచ్చింది, మన గ్రంథం ఇదిగోండి లేచి మనం చూస్తుంది అన్నట్టుగా భావనలో. అయితే ఒక సంవత్సరం సోబ్రైటీ చేరుకున్నాక నేను ఆయన ఒకసారి మాట్లాడుతుండగా విన్నాను. అప్పుడు నాకేమనిపించింది అంటే ఈయన యొక్క ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో, ఎంత సంతోషంగా మాట్లాడుతున్నాడు, ఎంత హాయిగా మాట్లాడుతున్నాడు, ఎంత బలంగా మాట్లాడుతున్నాడు, ఎంత ఇష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు, అవన్నీ కూడా నాకు చాలా బాగా అనిపించింది, చాలా ముచ్చటేసింది. ఎందుకంటే 20 ఏళ్ల సొబ్రైటీ అప్పటికీ అతనికి ఉండి కూడా అతని యొక్క ఆసక్తి పట్ల, సొబ్రైటీ పట్ల, తన మిగతా మిత్రుల పట్ల, సమూహం పట్ల ఆయన చూపిస్తున్న ఆసక్తి, ఆ ఆశ నాకు చాలా చాలా ముచ్చటేసింది. ఆయనకు ఉన్నది నాకు కావాలి, దానికోసం నేను ఎంతవరకైనా వెళ్తాను అని అప్పుడు అనిపించింది. Thank you, Pavan. Last night, current. I was part of a
Alcoholics Anonymous group that took a meeting into a treatment center. And this is where the topic came from. I had an inspiration with that line, and there is a solution. I've been to this meeting for 2 weeks in a row. It's a new commitment for me with my home group, taking this meeting in once a week to this treatment center. And I was just looking around. This treatment center, it's pretty big, and they have a lot of alumni. And on Friday nights, AA and alumni visit to sit with the clients there who are in their first 30 days of recovery. And what I noticed was there was a lot of the same faces of the alumni and the people in AA that were there the week before. And I saw something in that. And it dawned on me. I saw something in that. I saw that something's happening here for these people. And that is what the clients in early recovery get to see. There's something happening. People are showing up and giving back from their free time, from their lives on a Friday night. And it's just, I saw something that had an impact on me. I saw. And I look back at my experience, at what it was like being in my first 30 days and what they might be seeing. So that's turning this topic toward what does that look like today? I see that it works in others. What does that look like for me today? Pavan? సో నిన్న రాత్రి నేను ఒక ట్రీట్మెంట్ సెంటర్కి వెళ్ళాను. అదేంటి అంటే మా హోమ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో మేమందరం ఒక ఆ, ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి మేమేమనుకున్నాం అంటే వారానికి ఒక్కసారి అయినా కానీ కనీసం మన దగ్గరలో ఉన్న ట్రీట్మెంట్ సెంటర్కి మీటింగ్నే అక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి అని నిశ్చయించుకున్నాం. ఆ క్రమంలో మేము వెళ్ళిన సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెంటరు చాలా పెద్దది. ఆ సెంటర్లో ఈ శుక్రవారం రాత్రి మన ఏ సభ్యులు, మా హోమ్ గ్రూప్ వారు, తర్వాత ఆ సెంటర్లో ఇదివరకు ఉండి చికిత్స పొంది ఇప్పుడు స్వస్థంగా ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళందరూ ఇంకా ఇంకా సొబ్రైటీలో 30వ రోజు లోపలే ఉన్న వాళ్ళతోటి కూర్చుని మీటింగ్ చేసుకోవడం మొదలెట్టాం. ఇలా కొన్ని వారాల నుంచి నేను చూస్తుంది ఏంటి అంటే ఈ మీటింగ్ని ఎవరైతే అక్కడికి తీసుకొస్తున్నారో, ఇదివరకు అక్కడ స్వస్థత చేకూరిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళైతేనేమి, ఆ సమూహం అయితేనేమి, లేకపోతే ఆ 30 రోజుల యొక్క ఆ ఆ కాలంలోనే 30 రోజుల లోపల సొబ్రైటీ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ముఖాలన్నీ పరిపరిగా అవే ముఖాలు ఉన్నాయి. ముఖాలు మారట్లేదు, వారే ఉన్నారు. ఇక అనుకుంటే ఆ మొదటి సమూహం ఏదైతే ఉందో ఇదివరకు వాళ్ళ అలుమ్ని అయితేనేమి, లేకపోతే ఏ ఏ సభ్యులైతేనేమి, వారు వాళ్ళ వ్యక్తిగత సమయం వెచ్చించి ఓర్పుతోటి వీళ్ళతో మాట్లాడడం చూస్తుంటే నాకు నా మొదటి 30 రోజుల్లో నేను ఎలా ఉండేవాడిని, నేను ఏమి ఎదుర్కొన్నాను, ఎలా కళ్ళప్పగించుకొని చూసేవాడిని, నాకు ఏం చెప్తారో అని అది నాకు గుర్తొచ్చింది. ఈ ఆ ఆ రోజుల్లో నేను ఎలా ఉండేవాడిని, ఆ మొదటి 30 రోజుల్లో ఈ రోజు ఎలా ఉన్నాను అనేది ఒకసారి నెమరు వేసుకున్నాను. బ్యాక్ టు యు. Thank you, Pavan. My sponsor, Cliff, he calls our sponsorship family, we are get in the car and go alcoholics. He comes from I think a space where we look at what the pioneers did. Do we want what they have? That's what the founders have written. So what did they do? And I look at Cliff. Cliff is on the verge of 25 years sober. Now I can show you
what I did to get 12 years sober, but I don't know how to be 25 years sober, but Cliff does. And his sponsor knows what he knows, and Cliff has him as his sponsor and mentor. And I think that's how this all connects. Now, when I ask myself the question from how it works to Cliff, do I want what he has? And the answer is absolutely yes. I've been in his home. I've spent time with Cliff and his wife. I've looked at their relationship through my experience, being there in front of them, how they treat each other, how he shows up for his family. On page 19, it gives us a really good playbook for sobriety. A much more important demonstration of our principles lies before us in our respective homes. That's the first noted in the lineup. Occupations and affairs. I've seen what that looks like, and I admire him as a man and as a member of Alcoholics Anonymous. So I look at these things and I say, I want what they have. I see that it works in Cliff today. And I am willing to go to any lengths. And he pushes me. We've dusted off the 8-step list to get to some unfinished amends that I need to make that I haven't gotten to yet. And he's pushed me into a space of, Bill, if you want what I have, you must do these things. One of the reasons I'm now taking a meeting once a week into a treatment center. He said, Bill, you got to do that. You got to bring a meeting once a week into a place you never want to end up. Pavan? ఓకే, క్రమేణా నా అప్పటి ఆ రోజుల్లో స్పాన్సర్ క్లిఫ్ అనే అతను ఒక మా స్పాన్సర్షిప్ యొక్క కుటుంబాన్ని అతను ఏమనేవాడంటే, మనం కారెక్కి సగటు త్రాగుబోతు దగ్గరికి పరిగెట్టే వాళ్ళము అని వాళ్ళ సమూహం పేరు, వాళ్ళ వాళ్ళ స్లోగన్ అలా పెట్టుకునేవారు. అంటే మనకు త్రాగుబోతు ఎక్కడన్నా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అంటే మనం కారెక్కాలి, వెళ్ళాలి అతని దగ్గరికి అనే ఒక భావనతోటి, ఆ ఆ ఆ కూర్పుతోటి, ఆ శక్తితోటి వెళ్ళేవారు. అయితే ఇప్పుడు క్లిఫ్ ఈ రోజున 25 ఏళ్ళు సూపర్. నేను మీకు 12 ఏళ్ళు సోబర్ ఎలా ఉండాలో చెప్పగలను. కానీ క్లిఫ్ దగ్గర నాకు 25 ఏళ్ళు సోబర్ ఎలా ఉండాలో తెలుస్తుంది. ఈ క్రమంలో క్లిఫ్ దగ్గర ఉన్నది నాకు కావాలి అనే భావన కలగడం ఒకటి. అంటే 25 ఏళ్ళు సోబరైటీ రావాలి అని కోరుకోవడం ఒకటి. కానీ నేను క్లిఫ్ను చూసినప్పుడు సంపూర్ణంగా చూస్తే, నేను అతని ఇంటికి వెళ్ళాను పలుమార్లు. నేను అతని కుటుంబాన్ని కలిశాను. అతను తన భార్యతో ఎలా ఉంటాడు, తన వ్యక్తిగత వ్యవహారాల్లో ఎలా ఉంటాడు, ఇది నాకు కావాలి. నిజంగా చెప్పాలంటే అది నాకు కావాలి. దానితో వచ్చే ఒక స్వతంత్రం, స్వేచ్ఛ, హాయి నాకు కావాలి. ఆ క్రమంలో ఇంగ్లీష్లో 19వ పేజ్ అండి, తెలుగులో తెలుగులో 18 అనుకుంటాను. అయితే అక్కడ ఒకటి రాస్తుంది, A much more important demonstration of our principles lies before us in our respective homes, occupations and affairs. ఆయన అనేది ఏమంటున్నారంటే, ఈ యొక్క సోపానాలు అయితేనేమి, ఈ సోపానాల కూర్పు అయితేనేమి, ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నది అయితేనేమి, వీటి అత్యవసరమైన వీటిని అత్యవసరంగా వాడవలసిన చోటు వచ్చేసి మన కుటుంబాల్లో, మనం ఎక్కడ పనిచేస్తున్నామో, ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నామో అక్కడ, మరియు మన వ్యవహారాలన్నిటిలో ఎలా ఇక్కడ నేర్చుకున్నవి మనం అలవరుస్తున్నాం అనేది చాలా ముఖ్యం అండి. ఎందుకంటే నిజంగా పక్క వారికి ఉన్నది మనకు కావాలి అని కోరుకోవడం అంటే అది, అంటే వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ జీవితం సాగిస్తున్నారు అది నాకు కావాలి. అంటే మోర్ దెన్ సొబ్రైటీ, మోర్ దెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సొబ్రైటీ, మనము ఫ్యామిలీ తోటి, లేకపోతే మన బిజినెస్ లో కానీ, మన అఫైర్స్ లో కానీ, అంటే
మొత్తానికి మన జీవితంలో మనము ప్రోగ్రామ్ని ఎలా అలవర్చుకున్నాం అనేది కోరుకోవడము ఇంకా ఇంకా చాలా మంచిదండి అని చెప్తున్నారు. Thank you, Pavan. I will end with this. Mentors and sponsors have taught me that we clean up in recovery. I know how I lived with active alcoholism, and it wasn't pretty. We look at what do newcomers see? Considerations, there's individualism but grooming, attire, my language that I use, is it appropriate? Is it attractive? Tarek, my friend Tarek, taught me to bring sponsees into our homes to do step work. What do they see? How does it look? Is the message I'm carrying without my words attractive? Can someone see that it's working in me? Can they see? And I must leave with the consideration for me. Do I see that it really works in others, and can others see that it works in me? And I'll challenge everyone here on this Zoom to make that personal. Especially what do newcomers see? Can they see that it really works in us? I want to thank you for having me here. Thank you, Pavan, for spending this meeting with me. A pleasure. And I'd be happy to open up for question and answers and just to be part of this meeting where anyone can share anything about this stuff. So thank you, guys. Thank you. అయితే ఆయన తన షేరింగ్ ముగిస్తూ ఏమంటున్నారంటే, ఒక స్పాన్సర్ అనేవాడు నా జీవితంలో ఎంతో మంది స్పాన్సర్లు, లేకపోతే దారి చూపించిన మెంటర్లు, వీళ్ళందరూ కూడా నాకు శుభ్రత అనేది జీవితంలో ఎంత ముఖ్యమో అనేది నేర్పించారు. శుభ్రత అంటే నేను త్రాగే రోజుల్లో, లేక వ్యాధికి పూర్తిగా బలైపోయిన రోజుల్లో నేను ఎలా బ్రతికేవాడినో నాకు తెలుసు. ఈ రోజున నేను నా స్పాన్సర్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంది, నా ముందొచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంది ఏంటయ్యా అంటే, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలాంటి దుస్తులు ధరించాలి, ఎలా కనపడాలి, ఎలా ఎలా ఏమంటారు, ఎలా వ్యవహరించాలి అనేది నేను వాళ్ళని చూసి నేర్చుకున్నాను. ఎందుకంటే మా స్పాన్సర్షిప్ చైన్‌లో ఏం చెప్తారు అంటే, కొత్త స్పాన్సర్‌ని మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి. ఇంటికి తీసుకెళ్తే మీ ఇల్లు చూసి మీరు మాట్లాడకపోయినా ఇంట్లో మీరు వ్యవహరించే పద్ధతి, మీకు మీ కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఎలాంటి సంబంధాలున్నాయి చెప్పక వాళ్ళు గ్రహిస్తారు. నిజమైన నీకున్నది నాకు కావాలి అని కోరుకోవడం అంటే అది అంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఎలా జీవిస్తున్నాము, ఆ స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రము, ఆ హాయి మన జీవితాల్లో ఉంటే మనం వాళ్ళకి ఏది చెప్పవసరం లేదు. వాళ్ళు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు మన దగ్గర ఏముందో కావాలని వాళ్ళంతట వాళ్ళే అనుకుంటారు. ఇప్పుడు ఆహ్, ఆహ్, నాకు నిజంగా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది, నా దగ్గర ఉన్నది వాళ్ళు కావాలి అని కోరుకుంటున్నారని నాకెట్లా అర్థమవుతుందంటే, వాళ్ళు తర్వాత ఈ సోపానాల కార్యక్రమం అయితేనేమి, లేకపోతే మిగతా కార్యక్రమం అయితేనేమి, ఎంతగా ఎంతగా ఉద్రిక్తమైన ఆహ్, శక్తితో చేస్తారు అనేది తెలిసిపోతుంది. అంటే ఉట్టి సోబ్రైటీ కోరుకోవడమే కాదు, ఒక మొత్తం కొత్త జీవితాన్ని, వాళ్ళ జీవితం ఎలా అలవరుచుకున్నారు అనేది కోరుకుంటే బావుంటుంది అనేది సూచన ఇస్తూ, ఆయన మనందరికీ ఈరోజు మీటింగ్‌లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక ఛాలెంజ్ లాగా విసిరారండి. ఇలా ఇలా ఆలోచిస్తే మనము ఇంకా ఇంకా సహాయం చేయగలము. మనం ఒకళ్ళకొకళ్ళం కూడా సహాయం చేసుకోగలము అనేది పేర్కొన్నారు.
ఆయన ప్రశ్నోత్తరాలకి కొంచెం సమయం కేటాయిస్తున్నారు. మన దగ్గర ఒక అరగంట ఉందండి. ఈ రోజున ప్రశ్నోత్తరాలు కూడా నేనే అనువదిస్తున్నానండి. మీకు ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉండొచ్చో దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ యూజ్ చేసి అడగండి ప్లీజ్. I'll be doing your QA translation as well, Bill. So, ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఏమిట్లారా? Hello? Pavan? Yeah, I'm asking them if they have any questions. Yeah, please. Okay. You had something to say? Okay. So, my name is Pawan. I'm an alcoholic. Bill, I had a question. See, um, if I were to summarize the highlights of what you said, it's wanting what the other person has is a lot more than just sobriety, right? Just the physical sobriety. It is the end to end, the culmination of who they are, how they are, with whom they are, how, the whole comportment or portment, which you mentioned, right? So, you know, my question is, that is a wonderful target, aim to have. But in reality, sometimes reality doesn't comport, right? Where I'm getting at is, you know, should I look for certain qualities in some veterans, some certain qualities in some veterans? Is that a okay thing to do? There might not be a perfectly fully recovered, happy, joyous, and free 100% alcoholic, right? So, would it be okay if I were to take, certain things from this fellow, certain things from this fellow, and shoot for that? While you think about it, allow me to translate it, please. మిత్రులారా, నా పేరు పవన్. నేను త్రాగబోతున్నాండి. నేను అడిగింది ఏంటంటే, ఆ, నాకు అర్థమైంది, మీరు ఇప్పటి వరకు మీరు షేర్ చేసింది, ఆ, పక్క వాళ్ళకు ఉన్నది, మిగతా వారికి ఉన్నది మనకు కావాలి అని కోరుకోవడంలో, ఒక ఇన్నేళ్ళు సోబరు, ఇన్ని రోజులు సోబరు అనేది కాకుండా, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళు పక్క వారితో ఎలా వ్యవహరిస్తున్నారు, వాళ్ళ వ్యవహారాల్లో ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు, ఇలాంటివి అసలు నిజమైన వాళ్ళకున్నది మనకు కావాలి అంటే అలాంటి విషయాలు కావాలి అన్నది మీరు చెప్పారనే విషయం నాకు అర్థమైంది అన్నాను. అటు పిమ్మట మరి మేము కోరుకునే అన్ని ఒకే వ్యక్తిలో ఉండకపోవచ్చు. అన్ని అన్ని రకాలుగా సజావుగా అన్ని అన్ని కోరుకున్న లక్షణాలన్నీ ఒకళ్ళ దగ్గర ఉండకపోవచ్చు. మరి అలాంటప్పుడు నేను వారి దగ్గర కొన్ని, వీరి దగ్గర కొన్ని, వీరి దగ్గర కొన్ని అలవర్చుకోవచ్చా అని అడిగారండి. Back to you. Thank you, Pavan, and thank you for the question. I think it's a great question. On page 124, it says, cling to the thought that in God's hands, the dark past is the greatest possession we have, the key to life and happiness for others. Pavan, my sponsor has shared something intimately with me, a character defect, a self-centered action that he has taken in sobriety to identify with me with something very, very similar. It's the kind of thing I wouldn't want to outwardly just share with anybody. It's intimate. I have a lot of fear with it. How would people see me? But then when I look at the close relationships of my sponsor and a group of men in my life who know what's going on with me, some of them I sponsor, some of them do not. I feel like there's an element of humility that is beautiful, that we can be human, we can make mistakes, even through self-centeredness and dishonesty. And if that's my experience and can openly share with these people, I still think identification
with the dark stuff. Doesn't have to be just from my active alcoholism. So while I love the target of progress and joy and really good lives, because I think God wants us to have really good lives, I think there's also something very important and beautiful in connecting at the level of the problems we have, the humanness, the again, am I or am I not an extreme example of self-will run riot? And do I have to be drunk to be that way? I still can make decisions based on self, which put me in a position to be hurt and hurt others. Making amends as a sober person with sober harms, that's never fun, but I found that it is part of my experience. So I don't know if that's a complete answer, but that's what came through me to share with you. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఆయన సమాధానం ఇస్తూ పేజ్ నెంబర్ ఇంగ్లీష్ గ్రంథంలో పేజ్ నెంబర్ 124లో మనము ఇంకనూ బాధపడుతున్న వారికి మనకు ఎలా సహాయం దొరికింది అనేది చూపించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. మనకు ఎలా సహాయం దొరికింది అనేది ఇంకా బాధపడుతున్న వాళ్ళకి చూపించడం చాలా చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే అదే జీవితాన్ని ముందుకు సాగే దిశగా లాగుతుంది. ఆ స్ఫూర్తినిస్తుంది అని ఇక్కడ రాసుందండి. అయితే ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నారంటే, మన యొక్క నా యొక్క గత చరిత్ర ఏదైతే ఉందో, అది దేవుడి చేతిలో పెట్టిన తర్వాత, దేవుడికి అప్పగిచ్చేసిన తర్వాత, ఉన్నత శక్తికి ఇచ్చిన పిమ్మట, ఆ వచ్చే అది అది నాకున్న అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన పొజిషన్. అంటే నా యొక్క జీవితంలో సంతోషానికి అతి కీలకమైన విషయం అండి. నా గతాన్ని నేను నా యొక్క చీకటి గతం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక ఉన్నత శక్తి చేతిలో పెట్టడం. అయితే ఆయన ఏమంటున్నారంటే, మనందరము సామాన్య మానవులు. మనం తప్పులు చేస్తాము. తప్పులు చేసిన తర్వాత సరిదిద్దుకునే అవకాశము మనకి ఏలో దొరుకుతుంది. నా యొక్క స్పాన్సరు అతను సొబ్రైటీలో తన స్వార్థంతో చేసిన ఒక పని చెప్పారు. అది బయటకి బహిరంగంగా చెప్పుకునే విషయం కాదు. చెప్పలేము. చెప్పకూడదు. కానీ దాని గురించి నాకు ఈ రోజు కూడా భయమేస్తుంది. మనకి ఒకళ్ళనొకళ్ళం చూసుకుని మన యొక్క చరిత్రలు, మన యొక్క గతము ఎలా అయితే ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నామో, ఎలా ఓహో! ఈయనకు కూడా ఇలాంటి ఇబ్బందే ఉంది అని ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నామో, అదే ప్రకారంగా మనలో ఎవ్వరు కూడా పూర్తిగా స్వేచ్ఛగా, స్వాతంత్రంగా, హాయిగా 100% అంటే దాన్ని ఆయనేమన్నారంటే ఆహ్, ఆహ్, ఉటోపియా అంటారండి ఇంగ్లీష్‌లో. తెలుగులో ఏమంటారో తెలీదు గానీ ఒక 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 ఆహ్, మరపురాని చోటనమాట. అంటే ఎక్కడికైతే ఇంక మనం ఇంకా ఆహ్, ఆహ్, చాలా స్వతంత్రంగా బతికే ఆ స్టేజ్‌లోకి మనలో ఎవరం లేము. మనం తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాము. ముఖ్యంగా సోబ్రైటీలో తప్పులు చేసినప్పుడు సోబర్‌గా అమెండ్స్ చేయడము కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. కానీ అది ఇచ్చే స్వేచ్ఛ వేరు అంటున్నారు. ఆహ్, ఆహ్, నేను పెద్దగా సరిగ్గా చేయలేకపోయినట్టున్నాను. క్షమించాలి. ఆహ్, థాంక్ యూ. థాంక్ యూ బ్రదర్. ఇంకెవరికైనా ప్రశ్నలున్నాయా?
సార్ నా పేరు సాయిని తాగుబోతురండి. హాయ్ సాయి. హలో. చెప్పండి సార్. ఆ, నా పేరు సాయి, నేను తాగుబోతురండి. చెప్పండి సార్. భగవంతుడి దయ ఈరోజు మొదటికి దూరంగా ఉన్నానండి. కాకపోతే నాకు ఎప్పటి నుంచో మైండ్ఫుల్గా కొన్ని ఇష్యూస్ అలా మైండ్లో రన్ అవుతున్నాయి సార్. నేను 2013 ఏలోకి వచ్చాను. ఏ రోజైతే ఏలోకి వచ్చానో జర్నీ బాగుందండి. మీటింగ్స్కి వెళ్తున్నాను, మందుకు దూరంగా ఉన్నాను, మందు ఆలోచన రాలేదు. అలాగ రోజులు, నెలలు, సంవత్సరాలు 10-11 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. ఎప్పుడూ తాగుతానని అనుకోలేదండి. దాంతోటి ఎప్పుడైతే మందు ఆపానో కొన్ని బిజినెస్‌ల్లోకి వెళ్ళానండి. కొన్ని రకాల ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చాయి. అన్ని రకాలుగా ఎత్తుపల్లాలంటే అన్నీ చూశాను. ఓ ఫ్యామిలీ కట్ అయిపోయిన ఫ్యామిలీస్ తిరిగొచ్చారండి. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా సాల్వ్ అయ్యి మళ్ళీ మామూలుగా బాగుందండి. కానీ మళ్ళీ అది సెల్ఫ్ విల్ అని చెప్పేసని కార్యక్రమంలో చెప్పిన వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారండి. నేను డిపెండ్ అపాన్ ఫేట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సార్. ఎందుకంటే మందు లేదు. మందుని ఎప్పుడైతే ఆపానో నేను చేసే వర్క్ మామూలుగా యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా చేసుకుంటున్నాను. కొంచెం ఒక మంచి ఉన్నతమైన కుటుంబం నుంచి వచ్చాను కాబట్టి కొంచెం ఆ మాత్రం ఎథిక్స్ మెయింటైన్ చేశానండి. ఆ సెల్ఫ్ విల్‌తో చేసుకున్న పనులు డిపెండ్ అపాన్ ఫేట్, సెల్ఫ్ విల్ అది కొన్ని కొన్ని చెప్పటికి నాకు అది కన్‌క్లూజన్‌గా ఉంటుందండి. కొన్ని తప్పులు దిద్దుకునేవి ఉంటాయి. కొన్ని దిద్దుకోలేనివి ఉంటాయి సార్. అది తెలిసి చేసినా, తెలియక చేసినా భగవంతుడి ముందు పెడితే నేను చెప్పిన వాటిలకి నాకు సరైన రెస్పాన్స్ గాని అది లేదు కానండి. తాగుడు ఆపిన తర్వాత నేను ఏలో జర్నీ చేస్తూ ఉండగా, నేను చేసిన పనులు అవి నన్ను ఇంకా ఎక్కువ క్షోభకు గురి చేసి చాలా, చాలా డిస్టర్బ్‌గా ఫైనాన్షియల్‌గా, మెంటల్‌గా, ఫిజికల్‌గా అన్ని రకాలుగా కూడా భయంకరంగా తగిలండి. మళ్ళీ ఆన్ రోడ్ అయిపోయానండి. వితౌట్ ఆల్కహాల్. అప్పుడు అనుకున్నాను ఇది సెల్ఫ్ విల్ అని వాళ్ళు అంటున్నారండి. నాకైతే నేను చేస్తున్నవన్నీ మంచి పనులే కదా అని నాకు అనిపించిందండి. అయితే ఈ స్పాన్సర్ అన్న దాని మీద స్టార్టింగ్ నేను దృష్టి పెట్టలేదు సార్. ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు అవసరం రాలేదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు 10 మంది ఫ్రెండ్స్ తోటి ఉండేవాడిని. హోమ్ గ్రూప్‌కి వెళ్తూ ఉండేవాడిని. అంతా సర్వీస్ వాటిలో ఉండేవాడిని. అందరూ మంచోళ్ళే. ఇంకా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్‌నైనా సెకండ్ చూసేవాడిని తప్ప ఏ మెంబర్‌ని ఫస్ట్ నా మైండ్‌లో ఉండేదండి. అలా జర్నీ చేశాను. కానీ మరి ఒక్కసారి అంత భయంకరంగా కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలిందండి. అంటే 11 ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకా కాంట్రోవర్ట్ సిట్యుయేషన్‌లో డూ ఆర్ డై అనే టైప్‌లో ఇంక చచ్చిపోదాం డిసైడ్ అయ్యి మళ్ళీ టచ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందండి. ఈ స్పాన్సర్‌షిప్పు నేను ఎన్నో యానివర్సరీలకెళ్ళానండి. ఎన్నో చోట్లకి. అక్కడ చాలామంది 15 ఏళ్ళు, 20 ఏళ్ళు కూడా ఏ జర్నీ చేస్తూ వితౌట్ స్పాన్సరు తాగకుండా ఉండి, వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం అంతా ప్రశాంతంగా అంతా బానే ఉన్నారు. కాబట్టి నేను ఆ స్పాన్సర్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఎప్పుడూ అంత కాన్సంట్రేట్ చేయలేదండి. అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవరు అట్లా నువ్వు స్పాన్సర్‌ని పెట్టుకో, మెయింటైన్ చేసుకో అది ఇది అని చెప్పి అనడమే గాని కొన్ని వేల మీటింగ్‌లకెళ్ళాను సార్ చాలా మంది దగ్గర విన్నాను. కానీ స్లిప్ అయినా కానీ మళ్ళీ భగవంతుడి కార్యక్రమంలోకొచ్చాను. ఇది సెల్ఫ్ విల్‌లో చేసిన తప్పు అంటే మాత్రం నాకెందుకో కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది సార్ ఇది. దాన్ని గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ కార్యక్రమం దొరికింది. కాకపోతే నేను డిపెండ్ అపాన్ ఫేట్ జరిగిందా ఇలాగా అసలు ఇదంతా స్వయం కృతవానదని ఎప్పుడో ఒకసారి కంక్లూజన్‌లో ఉంటాను. అలాగని భగవంతుడి మీద ఎప్పుడూ భక్తి ఉంటుందండి. కానీ ఇవాళ భగవంతుడు అలా మళ్ళీ అంటే జస్ట్ ఫర్ టుడే కార్యక్రమం బానే జరుగుతుందండి. ప్రశాంతంగా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక 8 నెలల నుంచి మళ్ళీ సోబర్‌గా ఉన్నాను. మీటింగ్స్ వింటున్నాను. కొంచెం ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా ఫేస్ చేయగల ప్రశాంతత వస్తుంది. కానీ ఇదే సార్ ఇంకా దీన్ని ఒక స్టెప్ వరకు స్పాన్సరు ఇవన్నీ అనేసరికి ఈ అయిపోయిన డ్యామేజెస్ నుంచి ఎలా బయటపడాలి? ఈ మైండ్ ఏమో చాలా డిస్టర్బ్డ్‌గా ఉంది. ఎంత బాగా కట్టుకున్న ఇల్లంతా మళ్ళీ కూలిపోయినట్టు అయిపోయిందండి. చాలా కొంచెం డిస్టర్బెన్స్‌గా కూడా ఉంది. అసలు ఈ సిట్యుయేషన్‌కి నాకసలు కరెక్ట్‌గా చానా నా కంక్లూజన్ ఎలా ఉందంటే ఇలా ఉంది సార్. అందుకని కొంచెం దీనికి ఏదైనా ఆన్సర్ చెప్తారని చెప్పేసని. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ థాంక్ యూ. సాయి గారు. Um, Though the question is from Sai. He came to AA in year 2013 and he was sober for a long time. He attended meetings regularly for 11 years, did a lot of service, etc. And, throughout lots of ups and downs, he stuck around. He stayed sober. Um, you know, he
he is not sure if it was his self-will or fate, that you know that came upon him, right? He ended up slipping a little while back, and you know he's lost a lot in his business and his relationships, what have you. And in his words, he's back on the road, right? Um, Now, his question is, he's been often told that it is critical to have a sponsor and to go through the step work and the program, but he is conflicted because he was able to sustain an 11-year period of sobriety without any of those, truly dependent on meetings as well as service. And most of the conventions he's been to, he's seen people who are 15, 16 years sober, well spoken, out seemingly happy, joyous, uh, but not having done a program, a 12-step program, uh, and not having had a sponsor, etc. Now, at this time, he has a lot of thoughts in his head, and uh, he is not sure if step work is for him. He's not able to decide, and he is, let's just say, of multiple opinions at this time, and he's seeking guidance or suggestion. Sai, thank you for this question and sharing your life. This is fantastic. 11 years of sobriety is a big deal. It is. That is special. For someone in Alcoholics Anonymous that has a slip or drinks again, I generally have a couple of questions to ask. At the time of the drink, were you sponsoring somebody? Were you a sponsor? Are you taking anyone through steps at that time? Are all the amends on the 8-step list finished? And are there active practices daily, every day in steps 10 and 11? Were those happening at the time of the slip? As far as wondering and questioning, that makes so much sense. I think that's human. To re-engage in AA, I would offer have the next 11 years be better than the 11 that you had, more quality. And how do we go further? And I think that's where we can seek sponsors and mentors that have had quality experiences, even with some hardships, past 11 years. In working with others, it says, if he thinks he can do the job in some other way or prefers some other spiritual approach, encourage him to follow his own conscience. If that's where you are, that may be operative. And I always like to say, if someone wants to do something else, cool. Like, that's awesome. Let's be friends. You want to do this? Cool. Let's do this and have that experience. And I never know what someone needs. I know what's worked for me. And I tried other pursuits that did not work, and they were very dangerous. But that's my experience. So we encourage someone to follow their conscience, but if this is the new platform, ask those questions. Not only do I have a sponsor, but do I sponsor others? Have I made all my amends? Daily disciplines. Steps 10 and 11. Thank you, Pavan. And thank you, Sai. థ్యాంక్ యూ. సాయి గారు చాలా చక్కటి ప్రశ్న అడిగారు మీరు.
ఆ, మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఆ, మీరు 11 ఏళ్ళు సూపర్గా ఉండగలిగారంటే అది చాలా పెద్ద విషయం అండి. ఆ, చాలా ఆ, స్మరించుకోవాల్సిన విషయం. నేను సాధారణంగా ఏలో కొన్ని రోజులు ఉండి స్లిప్ అయిన వాళ్ళని ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతాను. మీరు స్లిప్ అయినప్పుడు మీరు ఎవరికైనా స్పాన్సర్ చేస్తున్నారా? లేదు, మీరు ఎవరితోటైనా స్టెప్ వర్క్ చేయిస్తున్నారా? లేదా మీ 8వ సోపానంలో మీరు ఎవరెవరికైతే అమెండ్స్ చేస్తామని రాసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ అమెండ్స్ చేశారా? లేదా మీరు 10, 11వ సోపాన్ రోజు ఆ, అనుచరణలో ఉంటున్నారా? అయితే ఆయన మీ పరిస్థితి, మీరు చెప్పిన విషయము అవగతం చేసుకొని ఆయన మిమ్మల్ని తిరిగి ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నారండి. ఆ 11 సంవత్సరాలు గడిచినాయి. ఈ రాబోయే 11 సంవత్సరాలు అంతకంటే క్వాలిటీ ఉన్న సొబ్రైటీ, అంతకంటే స్వేచ్ఛగా సమృద్ధవంతమైన సొబ్రైటీ మనం తెచ్చుకుందామా అనే ఒక ప్రశ్న ఆయన మీ ముందు పెడుతున్నారండి. సలహా అనుకోండి, ప్రశ్న అన్ని రకాల ప్రశ్న కాదు, సలహా. మీకు ఆయన చెప్తుంది ఏంటి అంటే, పోయినసారి కంటే ఈసారి ఇంకా గట్టి సొబ్రైటీ తోటి, ఇంకా స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రంతో కూరుకున్న సొబ్రైటీ ప్రయత్నిద్దామా అంటే, దానికి ఆయన ఆ, 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 విదితమే మీకు స్పాన్సర్ తీసుకుని ఆ, సోపానాల కార్యక్రమం చేయడం ఆ, చేయాలి అని సలహా ఇస్తున్నారు. కానీ ఆయన 124 సారీ, ఆయన ఇంకొక ఆ, మన వర్కింగ్ విత్ అదర్స్, వేరే వాళ్ళతో పనిచేయడం, ఆ అధ్యాయంలో నుంచి ఆయన మాట్లాడుతూ, ఒకవేళ గనుక మన మిత్రుల్లో ఎవరికైనా ఈ సోపానాల కూర్పు అవసరం లేకుండా నేను వేరే ఆధ్యాత్మిక ప- ఆ, ఆ, దారిలో వెళ్ళి ఇంకేదో ఒక దారి అనుసరించి నేను సోబర్గా ఉండగలను మరియు స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా ఉండగలను అంటే వారిని తప్పక ప్రయత్నించమనాలి. ఆ, అది వారి భావం అయితే దాంట్లో తప్పు లేదు. నాకు ఈ సోపానాలు పనిచేసినాయి కదా అని అందరూ సోపానాలు చేయాలని నేను చెప్పను. కానీ నా సలహా మాత్రం సోపానాలు చేస్తే బాగుంటుందేమో, దానితోటి మీకు వచ్చే స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రం వేరు అని ఆ, ఆయన పేర్కొన్నారండి. ఆ, సాయి గారు, మీ ప్రశ్న జవాబు దొరికినట్టేనండి ఇంచుమించు. సార్ దొరికిందండి. అదే ఆ థ్యాంక్ యూ. కంక్లూజన్ అలా ఉండిపోయాను సార్. అప్పుడు నా 10-11 ఇయర్స్ నుంచి అంటే ఎప్పుడు నాకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. 10 ఇయర్స్ వరకు కూడా, 11 ఇయర్స్ వరకు ఏదో అలా రోజు జరుగుతుంది కార్యక్రమం, చెప్పినట్టు జనరేటర్ టైం లాగా నడిచిపోతుంది. మరి ఎప్పుడు ఆ పరిస్థితి వస్తున్నాం కదా, ఒకసారి వన్ అదే డే సార్. ఆ ఎమోషన్స్ అన్ని బరస్ట్ అయిపోయి ఏం చేయాలో అర్థం కాక డూ ఆర్ డే పొజిషన్లోకి వచ్చాక అలా అయిందండి. అప్పటి నుంచి కూడా అదే. కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ లెవెన్ లెవెల్ మళ్ళీ వచ్చానండి. థ్యాంక్ కానీ యూ సార్. ఇప్పుడన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ థ్యాంక్ యూ. చేస్తున్నానండి. ఓకే, థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ యూ. సార్. యా, థ్యాంక్ యూ సార్. గైస్, వీ కెన్ టేక్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఎవరికైనా ఆఖరి ప్రశ్న ఎవరైనా ఉంటే అడగచ్చండి. క్లుప్తంగా అడగగలిగితే సంతోషం అండి, ప్లీజ్. మిత్రులారా, Yes, ఎవరికైనా ఇంకా బాగుంది. ప్రశ్నలు ఉన్నాయి? హాయ్ ప్రసాద్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు తిరుమల ప్రసాద్ వినపట్నావు. హాయ్ పవన్ అన్న. నా క్వశ్చన్ ఇంచుమించు దీనికి రిలేటెడ్ గా ఉంది. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఎవరన్నా మిత్రులకి కావచ్చు సోపానాల కార్యాచరణలో భాగంగా, నేను కూడా ఇందాక మిత్రుడు చెప్పినట్టు అతను 11 సంవత్సరాలు ఉండి చేస్తే, నేను 2 సంవత్సరాలు ఉండి తిరిగి స్కిప్ అవ్వడం, అట్లా 4 సార్లు జరగడం. అంతకు ముందు నేను సోపానాలు చేద్దామని చెప్పేసి స్పాన్సర్ ని తీసుకున్నా కానీ చేయలేకపోవడం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు దాదాపు నెక్స్ట్ 2 months అవుతే 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను 9th స్టెప్ అమెండ్స్ లో భాగంగా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాను. బట్ కంపేర్ విత్ ఇట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ 2 సంవత్సరాల సోబ్రిటీ, ఈ 2 సంవత్సరాల సోబ్రిటీ చాలా వేరియస్. ఇందాక స్పీకర్ గారు చెప్పినట్టు దాంట్లోనే భాగంగా సోపానాలు
నాలాంటి ఆల్కహాలిక్ కి ఈ విధంగా జరిగిన తర్వాత కూడా దాన్ని చేయకుండా పెండింగ్ పెట్టడమా లేదంటే చేయడమా అనేది సజెషన్. ఇంచుమించు ఒకటే క్వశ్చన్. సో ప్రశ్న ఏం లేదు కదా తిరుమల గారు, మీరు జస్ట్ ఇందాక మా మిత్రుడు మాట్లాడిన దానికి మీరు అంటే అడుగుతున్నా, నా ఎక్స్పీరియన్స్ ని అతనికి చెప్పి ఎస్ స్పీకర్ ఎస్ ద్వారా చెయ్యాలా వద్దా అనేది. అదే. ఎస్. సో నాకు ప్రశ్న కనబడట్లేదు టీపీ. మీరు అది పోయినసారికి ఈసారికి మీ సొబ్రైటీ చాలా బలోపేతంగా ఉంది అంటున్నారు, అంతే కదా? అలా అలా బలోపేతంగా ఉంది. బట్ చాలా మంది మెంబర్స్ కూడా ఇది చెయ్యాలా వద్దన్న కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటూ మళ్ళీ తిరిగి తాగిన తర్వాత కూడా వస్తుంటారు. బట్ స్టెప్ వర్క్ లో భాగంగా ముందుకు వెళ్ళారు. మళ్ళీ అదే పాత ఆలోచన విధానం, పాత ధోరణిలోనే ఉంటూ వన్ డే ఎట్ ఏ టైం లాగా గడప తీస్తూ ఉంటారు. బట్ ఇది చేస్తే ఏమి వస్తుంది అనేది నాకు తెలిసింది. సో దాంట్లో భాగంగా ఆయనని చెయ్యాలా వద్దా అనేది తన ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది నా క్వశ్చన్. అర్థం కాలేదా? ఓన్లీ 100% స్టెప్స్ చేయాలా, చేయాలా స్టెప్స్ వద్దా వద్దా అనేది. నాలాంటి ఆల్కహాల్ చేయాలి It's okay. Thank అంతే. you, TP. So, Dev, Tirumala, known as TP, he is he was in the same boat as the speaker earlier, as the questioner earlier. He was in the program for 2 years, didn't take up sponsor, didn't do the steps, and drank again. And this time around, he's 2 months away from his 2 year sobriety, and he is in his 9th step, actively doing amends. And according to him, it's a completely night and day experience from what he had before. Um, I'm still not sure if there's a question in this on what he asked, but I think that's just a statement. If you want to add to it, augment to it, you're more than welcome. I would love to. TP, that's awesome. I love the experience. Thank you for sharing it. I can just kind of feel the energy here, and man, I love you're into action, right? And that's what the chapter's getting us toward. And it's so interesting. I think we go to meetings, I think, for fellowship. Even the book says, I think it's in Bill's story, we meet frequently so newcomers find the fellowship they seek. Meetings don't produce a vital spiritual experience in someone, or that's not the experience of our founders and the people that I'm around that are sober and but I think it's part of it. But the action, it's like, it doesn't say into meetings, although we go to meetings. It doesn't say into thinking, although my thoughts probably, it's into action. And I see you're into action. You're making amends, and I'd like to throw this out as, anyone in that 9th step space, we get some direction here around kind of when we jump in to the daily disciplines of 10 and 11. And it talks about what brings us to step 10 on page 84. Continue to take personal inventory, which of course now it's, spot check through the day. And write any mistakes, any new mistakes. As we go along, we vigorously commence this way of living as we clean up the past. So once we start making amends, now we're into daily action of steps 10 and 11, into action. And TP, that's what I hear. I say stay on it and continue to share your experience, strength, and hope with others. Thank you, guys. Thank you. Thank you, Brown. సాయి గారు, ఇది నేను మీ సహాయార్థం ఆయన చెప్పింది మళ్ళీ అనువదిస్తున్నానండి. తిరుమల గారు చెప్పింది మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఆయన క్లుప్తంగా చెప్పాలి అంటే బిల్ గారు చెప్పింది, మన పుస్తకంలో కార్యాచరణలోకి అనే అధ్యాయం ఉందండి, కానీ ఆలోచనల్లోకి అని కానీ మీటింగ్లలోకి కానీ అలాంటి అధ్యాయం ఏది లేదు. దాని ప్రాముఖ్యత ఆయన ఏమంటున్నారు అంటే, కార్యాచరణ మొదలవుతేనే ఇప్పుడు తిరుమల గారు అనుభవిస్తున్న ఆ అనుభవం ఏదైతే ఉందో అది మీకు లబ్ధం అవుతుంది అనే అర్థం వచ్చేట్టుగా చెప్పారండి.
ఆ, ఇది ఒక జీవన శైలి. మనం అమెండ్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ రోజుది ఆ రోజు కడుక్కున్నట్టుగా చేసుకుంటే జీవితం చాలా సుఖమయంగా సంతోషంగా ఉంటుంది అని పేర్కొన్నారండి. Um, Bill, what we'll do now is we'll read the traditions in our local language and then followed by the serenity prayer in local language. You're free to watch us do it, please. మిత్రులారా ఎవరన్నా సంప్రదాయం చదువుతారండి తెలుగులో, ప్లీజ్ నేను చదవాలా భయ్యా? ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ పవన్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. నా పేరు నేను ఒక తాగుబోతుంది. ఏ ఒక్క 12 సాంప్రదాయాలు. 1, మన ఉమ్మడి సక్షేమం అత్యంత ప్రధానమైనది వ్యక్తిగత స్వస్థత ఐక్యతపై ఆధారపడి ఉంది. 2, తనకు తానుగా మన గ్రూపు అంతఃకరణ ద్వారా వ్యక్తపరుచుకుని ప్రేమమూర్తి దేవుడు మాత్రమే మన గ్రూపు ప్రయోజనంలోకి తుది నిర్ణయాధికారి. మన నాయకులు నమ్మకమైన సేవకులు మాత్రమే, పరిపాలించువారు కాదు. 3, సభ్యత్వమునకు కావాల్సిన ఒకే అర్హత త్రాగడం ఆపివేయాలనే కోరిక మాత్రమే. 4, ఇతర గ్రూపులపై గాని మొత్తంపై గాని ప్రభావం కలిగించే విషయంలో తప్ప ప్రతి గ్రూపు స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉండవలను. 5, ప్రతి గ్రూపు ప్రధాన లక్ష్యం ఒక్కటే, ఇంకా నువ్వు బాధపడుతున్న త్రాగుబోతులకు సందేశమును అందజేయటం. 6, గ్రూపు ఏ విధమైన సంబంధిత సదుపాయములకు లేక బయటి వ్యవస్థలకు సమ్మతి తెలుపుట గాని, ధన సహాయం చేయుట కానీ, యొక్క పేరు అరువు ఇచ్చుట కానీ చేయరాదు. అలా కానట్లయితే డబ్బు, ఆస్తి, ఖ్యాతి వంటి సమస్యలు మనలను మన ప్రధాన లక్ష్యం నుండి మరలుస్తాయి. ప్రతి గ్రూపు బయట నుండి చందాలను నిరాకరిస్తూ ప్రీతి స్వయంపోషకంగా ఉన్నాయి. 8, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఎప్పటికీ వృత్తిపరమైనది కాకూడదు, కానీ మన సేవా కేంద్రాలు ప్రత్యేకమైన ఉద్యోగులను నియమించుకోవాలి. 9, నిదానిగా ఎప్పటికీ వ్యవస్థీకరించరాదు, కానీ తాము సేవ చేస్తున్న వారికి నేరుగా బాధ్యతను వహించే సర్వీస్ బోర్డులను లేదా కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకుని. 10, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కు బయట విషయంపై ఎలాంటి అభిప్రాయం లేవు, అందువలన పేరును బహిరంగ వివాదంలోనికి లాగకూడదు. 11, మన ప్రజా సంబంధ విధానం వృద్ధి చేయడం కంటే ఆకర్షించటపై ఆధారపడి ఉన్నది. పత్రికలు, రేడియో, సినిమా మరియు టీవీలలో మన వ్యక్తిగత గుప్తత కొనసాగించవలసిన అవసరం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. 12, వ్యక్తిత్వముల కన్నా నియమములు ప్రధానమని ఎల్లప్పుడూ మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉండే గుప్తత మన అన్ని సాంప్రదాయములకు ఆధ్యాత్మిక పునాది. థ్యాంక్ యూ పవన్ అన్నయ్య.